This Good morning. conference will Good now be morning, sir. recorded. So, how are you in this pandemic situation? We are just spending our boring life in our house, in our room, right? Yes, So, sir. Yes, sir. Very Yes, sir. boring. so Not from so today good, onward, sir. yes, exactly so. Okay, 1 minute. My camera is not working. Is there anyone else who will support me the technical part? My camera is not working. ইয়েস স্যার স্যার আমি হ্যাঁ সুদীপ হ্যাঁ বলছিলাম হ্যাঁ সুদীপ বলো হ্যাঁ স্যার আপনি 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 তখন প্রেজেন্ট করেননি স্ক্রিন তো আপনি যখন পাশে ক্যামেরা বলে অপশন দেখতে পাবেন মানে ওয়েবের মধ্যেই ও আচ্ছা তাহলে কি আমি আরেকবার ঢুকবো অডিও না স্যার না 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 আরেকবার ঢোকা দরকার নেই আপনি ওখানে যেখানে ওখানে মিউট করার জন্য অপশন পাচ্ছেন অডিও তার পাশেই ক্যামেরা হ্যাঁ বলে অপশন আছে না হ্যাঁ ওটা ওটা অফই হয়ে আছে ওটা ভিজিবল হচ্ছে না ওটা অফই হয়ে আছে আচ্ছা না আমি কি মানে আরেকবার জয়েন করলে মনে হয় ভালো হয় বেরিয়ে হ্যাঁ স্যার আরেকবার হ্যাঁ তো স্যার আপনি জয়েন করে যখন আরেকবার হ্যাঁ তুমি একটু থেকো আমি একটু জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমি আমি আছি আমি পুরো ক্লাসেই আছি আচ্ছা আচ্ছা হুম হ্যালো am I visible হ্যাঁ স্যার আপনি দেখতে পাচ্ছি এখন আপনার আপনাকে দেখতে পাচ্ছি এবার। okay thank you okay my name is Shomrat Paul from today onward I will teach you on electrical engineering so this is actually so called it's introductory class that is why I want to give the brief overview on the electrical engineering and which is very much important for the industry purpose and as well as the domestic purpose. So how it works, what type of element is very important for our daily life. I know which one is very important for the industry applications. Those things we will discuss in this session. And I require one more session for the next week. Actually, for electrical engineering courses, two things are very much important. Number one, there is some the machinery part, and number two, there is some the basic elements which is normally used for daily life. So that is why two classes I required for give the overview of the electrical engineering. Okay. So let me share my screen. Before that, I want to ask one thing to the all beloved my students. That is for language burden. How many students are not comfortable for English or Bengali? Is there anyone? Actually, একটা কথা বলে রাখি আমি নিজেও বাংলাটাকে প্রেফার করি কিন্তু যেহেতু টেকনিক্যাল কোর্স তোমরা পড়াশোনা করছো এটা তো দিস ইজ নট লাইক দ্য ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অর বেঙ্গলি অনার্স অর সামথিং লাইক দ্যাট তো দিস ইজ আ পিওর প্রফেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল কোর্স তো সেই জন্য এই ধরনের কোর্সের ক্ষেত্রে ইংলিশ টার্মগুলো যদি ভালো করে প্রথম থেকে জানা যায় শেখা যায় মানে তুমি তাহলে কি হবে ভালো করে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে যখন তুমি এক্সাম দেবে ডিউরিং ইউর সেমিস্টার এক্সামিনেশন ইউ ক্যান ইজিলি এক্সপ্লেন অল দোজ থিংস ইফ ইউ আর ইউজ টু উইথ দিস অল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস ফর দ্য টার্মস ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড টার্মস তো আমি এখানে মিশিয়ে তোমাদেরকে বলবো যাতে কারোর কোনো রকম প্রবলেম না হয় তবে আমি হিন্দিতে বলতে পারি না রিয়েলি সত্যি কথাই বলছি I don't have a grip over the language Hindi. I'm comfortable in Bengali and English. I will continue the classes on the specific these languages. Okay. So please I need your cooperation. যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় ask me anytime. আমি স্টপ করে দেব আমি শুনবো তোমাদের কি কোয়েরিজ তারপরে আমি তোমাদের রিপ্লাই করব okay Sir, so English ज़्यादा better है sir. No, that is not the specific English because there are so many students they are not from the maybe the English medium code.
So that is why I should cover the सर things in बंगाली समझ में नहीं आता सर। सर okay, बेंगली okay, I will. समझ में नहीं आता। স্যার আপনি So let দুটো me share this. ল্যাঙ্গুয়েজেই বোঝেন স্যার, আপনি দুটো Exactly, sir, ল্যাঙ্গুয়েজ। exactly, sir. I think so. Okay, I will continue in the both languages. There will not be any problem for understanding the technical courses. Okay. Okay. থ্যাংক ইউ স্যার। ओके सर। Okay. So सर let me share my this screen. today's Yes. topic is in what chapter So of let me physics? say you one thing. This is not the specific chapter. I am going to give you the all over the views for the electrical engineering things for our daily life and industry purpose. After completion this the means induction courses, I will go for the actual technical part for your curriculum based. Initially, I want to cover the whole things for electrical engineering course. Clear? So let me share my screen. Okay, sir. Okay. স্যার বলছি যে আজকে যে কটা ক্লাস আছে সব কি ইলেকট্রিক্যালে? না, এইটা ইলেকট্রিক্যালে রয়েছে। এরপর কেসি স্যার ক্লাস নেবেন। কেসি স্যারের ক্লাসটা তো স্যার তো ম্যাথমেটিক্স মানে কম্পিউটারের উপর কিছুটা করাবেন প্রবাবলি। তারপরে একজন ম্যাডামের ক্লাসে সেটা আমি বলতে পারবো না এক্ষুনি। ওকে, ওকে। কাল তোমরা সবাই ক্লাস করেছিলে? হ্যাঁ স্যার। কেমন লাগছে কলেজ? একটা কথা বলে রাখি, আমি জানি না তোমাদের সাথে আমার পরিচয় হচ্ছে, তো আমি কিন্তু ভীষণ মানে ভালো লাগছে তোমাদেরকে সবাইকে দেখে। তোমরা কিন্তু বুঝে হোক না বুঝে হোক তোমরা যে ক্লাসে জয়েন করেছো, খুব ভালো লাগছে। কারণ একটা কথা বলে রাখি, আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বেস্ট কলেজ ইন সাউথ ক্যালকাটা, যেখানে তোমরা ভর্তি হয়েছো। এখানে ক্যাম্পাসিং ভীষণ ভালো হয় যদি পড়াশোনা করো। নো রিকোয়ার্ড এনি প্রাইভেট টিউশন, no required any means a book. Everything will be provided from your college side. Everything will get just according to the direction of the faculty members and staffs. Please go forward, then we can achieve all those things that should be provided from the college end. তো তোমরা সবকিছুই পাবে এখানে। ভালো করে পড়াশোনা করলে কোনো চিন্তা করার কারণ নেই, কিন্তু তোমাদের স্যারেরা যেভাবে বলবেন একটু ফলো করতে হবে। ওকে, আচ্ছা, আমার স্ক্রিন প্রবাবলি শেয়ার হয়ে গেছে, রাইট? Yes, sir. Is it Yes. visible? यस सर, यस सर। Fantastic. See, so this is the first slide for the electrical engineering. Myself, Shomrat Paul. Here I am working last 10 years. Okay. First, we have to understand the entire things for power distribution model, means from which the power will be generated, through which the power will be transmitted, and at which the power will be absorbed. দেখো, সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে পাওয়ারটা কি করে তৈরি হচ্ছে, কি করে ট্রান্সমিট করছে, আর কোথায় গিয়ে অ্যাবজর্ব হচ্ছে। So receiving end means we are just sitting over the receiving end. আমরা এখান থেকে সবকিছু রিসিভ করছি পাওয়ারকে। আমি বাড়িতে বসে রয়েছি, we are having our tube light, we are having our fan, AC, washing machine, everything. This is all kind of the load which is inbuilt in our house. And generation means where the power has developed. So that is developed in case of the power plant. And the developed power from the power plant that should be transmitted to the receiving end through a transmission system, means where is there. So this is the entire thing at which we can describe the electricity generation, transmission and distribution. Now see, can you see my movement of the mouse here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. This is all about for the electricity generation. এখানে electricity generation এর পার্টটা দেওয়া আছে। আসলে কি হয়, normally generation is two types. Actually that is conventional sources of energy বা primary sources of energy
and non-conventional sources of energy. First, think about the conventional sources of energy or primary sources of energy. দেখো আমরা দেখেছি কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, এনটিপিসি হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট, ডিভিসি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ইজ আ হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট। মানে কি এই ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোর বিভিন্ন টাইপস এর হতে পারে। নাম্বার 1 ইট ক্যান বি হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট, নাম্বার 2 ইট ক্যান বি থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, নাম্বার 4 it can be that is nuclear power plant, and so many power plants are there through which it can generate electricity. এরা ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে by the help of turbine. ওখানে টারবাইন থাকে, we are trying to move the turbine, টারবাইনের সাথে একটা জেনারেটর কাপলিং করা থাকে, যখন টারবাইনটা ঘুরছে জেনারেটরটাকে মুভ করাচ্ছে, আর জেনারেটর itself a electrical device which can generate electricity. সেইভাবে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা হয়। So this is all about for the actually the primary source of the generation part. Apart from these, several things are there, and today the researcher, today the scientists are going to be incorporated for our daily life. Like কি সোলার, সোলার কিন্তু itself এখন সোলার প্যানেল ইউজ করা হচ্ছে, যেখানে সোলার রেডিয়েশন থেকে অ্যাবজর্ব করছে ফোটন এন্ড সেটা কনভার্ট করা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটিতে। তার মানে আমি বলতে চাইছি, দেখো লক্ষ্য করে এই জেনারেটর কথাটা বললাম, এই সোলার কথাটা বললাম, এভরিথিং হুইচ ইজ আ ডিভাইস হুইচ ক্যান কনভার্ট ওয়ান পাওয়ার টু অ্যানাদার ইন ডিফারেন্ট ফর্ম। তার মানে একটা পাওয়ার থেকে অন্য পাওয়ারে ডিফারেন্ট ফর্মে পাওয়ারকে কনভার্ট করছে। ওয়াই? জেনারেটর, we are giving some mechanical torque, আমি mechanical energy input দিচ্ছি, and which can be converted in terms of electrical energy. That means itself a power converter, right? Solar কি করছে? Solar absorb the panel absorb the solar radiation and which can convert it in terms of electrical energy. তার মানে solar to electric. That means I want to mean you there that everything's inbuilt for the power plant, that is nothing but a one kind of the is a power converter device which can convert the power in one form to another for our daily purpose. So this is all about for the generating plant. Now the see, this power has to be transmitted, কারণ আমাকে তো পাওয়ারটা পেতে হবে আমার বাড়িতে বসে। একটা ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেক্ট করছে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে পৌঁছাবে, তার জন্য ট্রান্সমিশন সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়। মিন্স জেনারেটেড পাওয়ার which will be transmitted to the another end, that is through a particular wire cable. That is all about for the transmission line. দেখবে দু ধরনের ট্রান্সমিশন লাইন হয়। ইন সিটি সাইড তুমি কিন্তু ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন তুমি দেখতে পাও না, দেখবে সিটির মধ্যে কিন্তু উপরে মোটা মোটা ওয়্যার আমরা দেখতে পারি না, বাট ইন ভিলেজ সাইড অর সিটি সাইড আমরা দেখতে পারি কি বিভিন্ন ধরনের কন্ডাক্টর, ভীষণ মোটা মোটা কন্ডাক্টর গুলো ইজ হ্যাঙ্গিং পজিশন বাই দ্য টু পোলস অর টু সাপোর্টস, তারা কিন্তু হ্যাং করে রয়েছে। সো দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন, overhead transmission line. But in city that is very much means that is very much difficult to incorporate for the in city purpose. সিটির মধ্যে যেহেতু কনজাস্টেড হয় এবং লাইফ সিকিউরিটির জন্য ওই ধরনের ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন ইউজ করা হয় না, তখন আমরা ইউজ করছি আন্ডারগ্রাউন্ডেড ট্রান্সমিশন লাইন which is the concept of cable or busbar, right? আমরা ওই কেবিল ফর্ম গুলোতে আমরা দেখা যায় মাটির তলা থেকে আমরা ওইগুলোকে ইউজ করতে পারি। তার মানে ট্রান্সমিশন সিস্টেম ক্যান বি টু টাইপস, one in form of the overhead transmission line and different the form of the undergrounded transmission line. So this is the concept of the transmission line. এই ট্রান্সমিশন লাইনে যে কেবিল বা কন্ডাক্টর গুলোকে চুজ করা হয় তাদেরও কিন্তু কিছু স্পেসিফিক সিস্টেম আছে। আমার কত অ্যামাউন্টের পাওয়ার ফ্লো করবে তার উপর ডিপেন্ড করে তার রেডিয়াস স্পেসিফিক করা থাকে, এবং যখন কারেন্ট ফ্লো করে সেটা হিট ডেভেলপ করতে পারে, একটা ম্যাগনেটিক প্রপার্টি ডেভেলপ করতে পারে, সেই কেবিলগুলোকে ইনসুলেটিং করা হয়, তারও পার্টিকুলার মেকানিজম আছে। that we will teach in the further classes for the throughout the semester. So আমি আজকে জিস্ট গুলো বলে যাচ্ছে, এই হচ্ছে কনসেপ্ট। তাহলে পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ট্রান্সমিশন সিস্টেম, দেন টু আওয়ার হাউস। Now see, in between the space the transformers are there, is a very important part. Transformer, what is transformer? I know you have the little bit knowledge about the transformer for your class 11 12 standard or 9 10 standard,
ট্রান্সফর্মার শুধু এইটুকুই জেনেছি, ইট ইজ নর্মালি ইউজড ফর স্টেপ আপ এন্ড স্টেপ ডাউন, রাইট? তোমরা তো তাই পড়েছো। ট্রান্সফর্মার ইট ইজ আ ডিভাইস হুইচ ইজ ইউজড ফর দ্য স্টেপ আপ দ্য ভোল্টেজ অর স্টেপ ডাউন দ্য ভোল্টেজ, এইটুকু পড়েছো তো? Yes, sir. And which depends on the number of winding present in the primary side and secondary side. Secondary side যদি number of windings বেশি থাকে, so the transformer is working as a step up transformer. If the number of windings in the secondary part is less with respect to the primary one, then we can say this is a step down transformer. Okay, this is the knowledge enough for the 9, 10 and 11, 12 standard. একটা additional word আজকে আমি add করছি তোমাদেরকে। Transformer is used for isolation. What is the term for isolation? That means it can isolate circuit. মানে ও সার্কিটটাকে মানে ভাগ করে দেয়। আমি ঠিক বাংলা টার্মটা বলতে পারছি না, মানে আলাদা করে দেয়। এক্স্যাক্টলি সো, আলাদা করে দেয়। আইসোলেশন মানে হচ্ছে আলাদা করা, ঠিক? তাহলে আইসোলেশন কেন বলা হচ্ছে? সি, পাওয়ার প্ল্যান্ট হ্যাজ ডেভেলপড a huge amount of power which is fluctuation in nature. ও ফ্লাকচুয়েট করে, কমছে বাড়ছে, কমছে বাড়ছে, and that is going to the transmission system. তাহলে ওই পাওয়ার যদি আমি ট্রান্সমিশন সিস্টেমে চলে যায়, তাহলে কিন্তু সেই পাওয়ারটা যখন আমরা বাড়িতে পাবো, আমাদের টিউবলাইট ফ্লাকচুয়েট করতো, কাঁপতো, ফ্যানগুলো স্পিড কম, অটোমেটিকলি স্পিড বাড়তো, কমতো, বিভিন্ন ডিভাইসগুলো আমাদের ডিস্ট্রয় হয়ে যেত। তাই জন্য সেই ফ্লাকচুয়েশনকে সবসময় কমানো হয় বাই হেল্প অফ ট্রান্সফরমার, যাতে একটা স্টেবল আউটপুট, একটা স্টেডি স্টেট আউটপুট আমি পেতে পারি, তার জন্য ট্রান্সফরমারকে ইউজ করা হয়। That is why this concept is called fluctuate, the reduce the fluctuation, or that is the isolation purpose. যখনই ফ্লাকচুয়েট করছে, ট্রান্সফরমারটা কি করছে, ওর যেখান থেকে জেনারেট করে আমরা কারেন্টটা পাচ্ছিলাম, ওটাকে স্টপ করে দিচ্ছে, নরমাল ভাবে ও ফ্লো করে, ওর ফ্লাকচুয়েশনকে রিডিউস করতে কিন্তু বাই দ্য হেল্প অফ ট্রান্সফরমার। সো এই জন্য কি বলা হয়, ট্রান্সফরমার ইজ ইউজড ফর বোথ পারপাস, নাম্বার 1 স্টেপ আপ এন্ড স্টেপ ডাউন to fulfillment of our requirement, and number 2 isolation purpose to overcome such fluctuation in power generation city. ওকে, এইভাবে ট্রান্সফরমারকে ইউজ করা হয়। এবার ট্রান্সফরমারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু হয়, মনে রাখবে। এই কথাটা তো বুঝলাম যে ট্রান্সফরমার ইজ ইউজড ফর দ্য স্টেপ আপ এন্ড স্টেপ ডাউন পারপাস, রাইট? Additionally, transformer is again used for distribution. This is called the distribution transformer. দেখবে আমাদের পাড়ায় পাড়ায় যখন আমরা ফুটবল খেলছি মাঠে বা রাস্তায় যখন হাঁটছি, দেখবে পাড়ার মোড়ে মোড়ে অনেক সময় একটা ট্রান্সফরমার দেওয়া আছে, এবং অনেক সময় দেখা গেছে আমাদের বাড়িতে কারেন্ট আছে কিন্তু পাশের বাড়িতে কারেন্ট লোডশেডিং হয়ে গেছে, অফ হয়ে গেছে। হাউ ক্যান ইট পসিবল? তার মানে আমাদের বাড়ির লাইনটা আর তার বাড়ির লাইনটা কিন্তু সেম নয়। তারপরে নিশ্চয়ই লাইনগুলো সেপারেট করা আছে, সব জায়গায় সেম লাইন যাচ্ছে না। এই যে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, বিভিন্ন এরিয়া ওয়াইজ পাওয়ারকে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে বাই দ্য হেল্প অফ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার। আর এই ট্রান্সফরমারগুলো নর্মালি লোকেটেড এট আওয়ার নর্মাল মিন্স রোড অর এনি ফিল্ড সাইড, তুমি যে কোনো জায়গায় দেখতে পাবে মোড়ে মোড়ে এই ধরনের ট্রান্সফরমার গুলোকে রাখা আছে। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাকচুয়ালি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার। ওখান থেকে এরিয়া ওয়াইজ সমস্ত পাওয়ার গুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, আর তারপর সেই পাওয়ারটা পাচ্ছি আমি আমার বাড়িতে, সেটাকেই বলা হচ্ছে ডোমেস্টিক পাওয়ার। কখনো কোনো সেই পাওয়ারকে ডেলিভারি করা হয় কোনো বড় ইন্ডাস্ট্রিতে, তখন হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি পাওয়ার। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ফর দ্য মডেল ফর ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন, transmission and distribution, right? Mind it, in the power plant to distribution to our domestic purpose, the transmission system is very much important. That is normally two types: overhead transmission line and underground transmission line, and the shape of the transmission line, cover of the transmission line, insulation transmission line, that is completely different for overhead and undergrounded, and that will be discussed later. Power plant, that is two types: new actual power and the non-conventional sources of energy, right? And the distribution purpose, for our domestic purpose, we are using the so many things, that is light, fan, whatever, that is a receiving end, we are absorbed the power for our daily life. So this is all about for the actual power model or distribution system or subsystem. Clear? জিনিসটা ভালো লাগলো? Yes, sir. I need responses, please. তোমরা কথা বলবে আমার সাথে, okay? Any কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ Sir. প্রবলেম? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হচ্ছে? No, sir. No, sir.
No, No, okay, sir. thank No, you, sir. thank you. Will be like. Okay, okay. Sir, no, sir. Very good, very good. Now see, now we am just entering the inside. আমি কিন্তু আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আমার বাড়িতে কি কি আছে বলতে পারো? আমার বাড়িতে কি কি আছে, তোমাদের বাড়িতে কি কি আছে? একটা টার্ম আজকে তোমাদেরকে আমি শিখিয়ে দেব, যে টার্মটার উপর দাঁড়িয়ে আছে পুরো ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এন্ড হোল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট। দ্যাট ইজ Circuit. পাওয়ার কনভার্টার। That is power converter. Everything is power converter. Everything. Source, power converter. You know, conductor itself a power converter. Load itself a power converter. That means entire system of electrical engineering depends on a single word, that is power converter, which can convert power from one form of energy to another form. That is the concept of power converter. Now think about it. See, তোমার বাড়িতে ফ্যান চলছে তো? চলছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ফ্যানে No, sir. ফ্যানে ইনপুট তুমি কি দাও? 220 volt. 220 ভোল্ট, মানে ইলেকট্রিসিটি, রাইট? Yes, sir. ফ্যানটা ঘুরছে মানে কিসে কনভার্ট হলো? মেকানিক্যাল এনার্জি, রাইট? এক্স্যাক্টলি। তার মানে we are converting electricity in terms of mechanical energy, that is fan is moving. Okay, light, Sir. bulb. Yes. you can explain again, sir, this part. My internet is not working nicely, that's why. Okay. Okay, I will explain. So everything is Thank power you. converter for electrical engineering course. Load itself a power converter, source itself a power converter, even the conductor which is carrying the current, that is also a power converter. So right now I'm going to explain or demonstrate why the all are power converter concept. Here we are using a simple circuit diagram. See, the source is there, which is defined by ES. This is the resistance is given, that is stands for RS. This resistance is the internal resistance of the source. এই সোর্সের ভেতরে রেজিস্ট্যান্সকে কনসিডার করার জন্য একটা রেজিস্ট্যান্স আমি ড্র করেছি এখানে। This is the conductor through which the current I starts flowing. This is the load junction. Load means I'm talking about the domestic load first, right? Bulb, fan, AC, washing machine, every electrical equipment, whatever we are using in our domestic purpose, that is load. Load means normally আমরা লোডকে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ড্র করি, ওটা মানে হচ্ছে লোড, মানে আমরা বাড়িতে যেগুলোকে ইউজ করছি ওগুলোই হচ্ছে লোড। That means this is a simple kind of network at which we are presenting the supply, yes, internal resistance of the supply, that is RS, the current across the circuit, that is I, and the load which is used for the daily purpose here, and voltage potential difference across the load, assume V. This is a simple circuit diagram through which we are going to analysis the few parameters which is very important for our life. Number one, network. একটা কথা বলে রাখছি আবার, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে হচ্ছে পাওয়ার কনভার্টার। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি ঢুকছি। আমরা ব্যাটারি ইউজ করি তো, ব্যাটারির মধ্যে কি হয়? কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয়, সেটা কনভার্ট করছে কিসে? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, আমি আউটপুট পাচ্ছি। আমরা জেনারেটর ইউজ করি, সেখানেও মেকানিক্যাল টর্ক দিচ্ছি, ইজ কনভার্টেড ইন টার্মস অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। তার মানে এভরি সোর্স ইন whatever the devices we are using, those all are the electrical is a power converter, মানে যে কোনো পাওয়ার is converted in terms of electrical power. So that is for the source end. Now think about the load end. Load end এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? আমার বাড়িতে বাল্ব জ্বলছে, তার মানে কি হচ্ছে? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি is converted to light energy. আমার বাড়িতে ফ্যান চলছে, that means what? Electrical energy is converted to the rotational energy or mechanical energy. That means load itself a power converter. তার মানে বুঝতে পারলাম সোর্স ও পাওয়ার কনভার্টার, অন্যান্য এনার্জি is converted to the electrical energy, load ও পাওয়ার কনভার্টার at which electrical energy is transformed to the any other form of energy to fulfillment of our requirement. আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করার জন্য আমরা সেইভাবে ইউজ করছি। নাও দ্য রিমেনিং পার্টস ইজ কন্ডাক্টর। কি হয় কন্ডাক্টরের মধ্যে?
আমরা জানি কারেন্ট ফ্লো মিন্স দ্য সেম ফ্লো অফ the opposite direction of the electron flow and the same direction of the hole flow. হোলের সেম ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো আমরা অ্যাজিউম করি এন্ড ইলেকট্রনের অপোজিট ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লোকে আমরা অ্যাজিউম করি। আমরা একটা কথা বলি যে ওয়ার্ডটা বললাম অ্যাজিউম, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলে অনেক জিনিস অ্যাজাম্পশনের উপরই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমরা অ্যাজিউমই করি। কেউ আমরা কারেন্ট দেখতে পারিনি যে এইভাবে ফ্লো করেছে, দিস ইজ আওয়ার অ্যাজাম্পশন। we assume the current direction is opposite of the electron flow, the current direction is same of the whole flow। তার মানে যখন ইলেকট্রন বা হোল ফ্লো করছে কোনো একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে, তার মধ্যে এনার্জি তৈরি হয়, এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে, হিট ডেভেলপ করছে। মনে রাখবে একটা কন্ডাক্টর when starts carrying the few amount of electricity, then it produces heat energy surrounding circumstances of the conductor. Additionally, it will affect a magnetic property across the conductor. That means কন্ডাক্টরের মধ্যেও কি হচ্ছে, এনার্জি কনভার্ট হচ্ছে। তার মানে দেখলাম সোর্সেও এনার্জি কনভার্ট, লোডেও এনার্জি কনভার্ট, আবার কন্ডাক্টরের মধ্যেও এনার্জি কনভার্ট হচ্ছে। তার মানে এই জন্যই আমি বলতে পারি যে each element or each things which are using in our daily life for electrical purpose, those all are the, কি বলবো এবার থেকে, সবকিছু কি এনার্জি কনভার্টার। converter. Everything is Sir. energy converter, everything, source, load, conductor, everything. So this is a simple circuit diagram I have একটা question. given here. Yes, any queries? হ্যাঁ স্যার বলছি ওই জায়গাটা আরেকবার বলুন, কারেন্টটা কোন দিকে ফ্লো হয় আর ভোল্টটা কোন দিকে ফ্লো হয় ওটা বুঝতে পারলাম না, বলুন। কারেন্ট ফ্লো মিন্স, দেখো কারেন্ট ফ্লোটা এক ধরনের অ্যাজাম্পশন। আমরা সবসময় বলি যে হাই পটেনশিয়াল থেকে লো পটেনশিয়ালের দিকে কারেন্ট ফ্লো করে, মানে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে আমরা বলি, নরমালি বলে থাকে। তো ফ্লোটার ডিরেকশন কি করে ডিফাইন করা হয়েছিল, এটাকে নরমালি ধরা হয় নেগেটিভ পার্টিকেল, ধরো ইলেকট্রন যেদিকে ফ্লো করে তার অপোজিট দিকে কারেন্ট ফ্লোকে আমরা ডিফাইন করি, অথবা হোল হুইচ ইজ আ পজিটিভ পার্টিকেল, এই পজিটিভ চার্জ গুলো যেদিকে ফ্লো করে সেই দিকে কারেন্ট ফ্লো করছে। তাই জন্য আমি বললাম দিস ইজ অল অ্যাবাউট ফর দ্য অ্যাজাম্পশন ফর দ্য কারেন্ট ডিরেকশন দ্যাট ইজ অপোজিট অফ দ্য ইলেকট্রন ফ্লো অর সেম টু দ্য হোল ফ্লো, এটাই বলেছি। That is actually high potential to low potential, that is current is flowing. Okay. Okay. স্যার Now, বলছি বলো বলো। স্যার বলছি ইলেকট্রন গুলো তো এনি টাইম মুভ করতেই থাকে। হ্যাঁ, না সবসময় Sir, মুভ করতে থাকে না। তুমি যখন দুটো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে তখন তারা মুভ করতে থাকে, না হলে তারা র্যান্ডম মোশনে মুভ করে, তো তার পার্টিকুলার কোনো ডিরেকশন থাকে না। একটা তার ধরো তুমি ধরে আছো, তখন কি তুমি কারেন্টে শক খাও? যখন ওই তারটাকে তুমি পজিটিভ নেগেটিভে দিয়ে সুইচ অন করো তখন তুমি শক খাও। তার মানে আমি যখন পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করব, দেন দ্য টেন্ডেন্সি ফর দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য ইলেকট্রন টু আ পার্টিকুলার ডিরেকশন, আনলেস আনটিল হয় না। ওকে ওকে স্যার। স্যার বলছি যখন একটা ধরুন ফ্যান চলছে, ফ্যান মুভ করছে, হুম সুইচটা অন আছে, যখন সুইচটা অফ আর তোমার কথাটা না কেটে যাচ্ছে, আমি ঠিক হ্যালো স্যার বলছি স্যার একটা ফ্যান বলো, ধরুন বলো। মুভ করছে, হুম ইলেকট্রন গুলো যাচ্ছে, সুইচটা অন আছে, ইলেকট্রন গুলো মুভ করছে, ফ্যানটাও মুভ করছে, যখন সুইচটা অফ করে দিই তখন ইলেকট্রন গুলো কোথায় থাকে? ইলেকট্রন গুলো বলছি খুব ভালো কোশ্চেন করেছো। একটা জিনিস ভালো করে মাথায় রাখো, অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু সাপ্লাই দেওয়া আছে মেন সুইচে। সবার দেখবে মেন সুইচ আছে একটা, সিডি ঘরে বা কোনো ডাইনিং স্পেসে আমরা রাখি মেন সুইচ, এখন তো এমসিবি হয়ে গেছে। সাপ্লাই ভোল্টেজ দেওয়া থাকে কিন্তু ওখানে। খুব ভালো কোয়েশ্চেন করেছো, শোনো ভালো করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সুইচটাকে আমরা অফ রাখি, এই পুরো সাপ্লাই ভোল্টেজটা থাকে কোথায় বলতো? সুইচে থাকে। যখন সুইচটাকে আমরা অন করি তখন সুইচটা ইটসেলফ ওয়ার্কিং এজ আ শর্ট সার্কিট, তখন সাপ্লাই ভোল্টেজ চলে যায় ফ্যানে, তখন ইলেকট্রন মুভ করা শুরু করে। এখানে ইলেকট্রন স্টোর করার কোনো ব্যাপার নেই, ভুল বুঝছো। একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে নাম্বার অফ ইলেকট্রন, নাম্বার অফ ভোল্ট কিন্তু স্পেসিফিক থাকে। ওরা কি করে? প্রথম অবস্থায় এনার্জাইজ থাকে না, তাই ওরা মুভ করে না। যখনই তুমি কন্ডাক্টরের মধ্যে একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তৈরি করবে তুমি,
তখন ও একটা এনার্জি রিসিভ করে ওই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স থেকে এন্ড গেট এক্সাইটেড, তখন এক্সাইটেড হয়ে যায়। তখন ও নেগেটিভ টু পজিটিভ, যেহেতু ইলেকট্রন পজিটিভের দিকে অ্যাট্রাক্ট হয়, তখন পজিটিভের দিকে ও উইথ হাই ভেলোসিটি মুভ করা শুরু করে। এই হচ্ছে কারেন্টের ফ্লো করার কজ। এবার তোমার কোয়েশ্চেনটা ওয়াইজ, তুমি বলছো স্যার যখন অফ থাকে সুইচটা তখন ইলেকট্রন গুলো কোথায় থাকে? সুতরাং এই জায়গাটা ক্লিয়ার হলো, ইলেকট্রন নেভার ক্যান বি স্টোরড ইন আ পার্টিকুলার পজিশন অফ দ্য কন্ডাক্টর। ওটা ফ্লো করে, ওর মতনই নিউট্রালি থাকে কিন্তু ফ্লো করে যখন তুমি তার মধ্যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করছো। এখন কোয়েশ্চেনটা হলো এই ভোল্টেজটা কোথায় কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়? দেখো এখন আমার কাছে সুইচ অন আছে, আমার ঘরে ফ্যানটা চলছে, তার মানে সাপ্লাই বা মেইন সুইচ থেকে ডাইরেক্ট যে ভোল্টেজটা আমার বাড়িতে দেওয়া আছে 220 ভোল্ট, সাপোজ ফর অ্যান এক্সাম্পল, এই 220 ভোল্ট কিন্তু আমি ডেলিভার করেছি ফ্যানে ডাইরেক্টলি। সুইচ যখন অন থাকে, সুইচ ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ আ শর্ট সার্কিট। এবার ধরো সুইচ তুমি অফ করে দিলে, অফ করা মানে ইট ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ আ ওপেন সার্কিট। সুইচ অফ মানে ওপেন হয়ে গেছে, তার মানে তখন ওই মেইন সোর্সের সাথে আমার ফ্যানের কোনো লিংক আর থাকলো না। তাহলে ভোল্টেজটা কোথায় গেল? Then the voltage is completely appeared, not stored. The voltage is appeared across the switch. তো সুইচের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ তখন অ্যাপিয়ার করলো, কারণ সে যখন ওপেন সার্কিটের মতন কাজ করছে। আর যখন সুইচটাকে আমি আবার অন করব বা ক্লোজ করব, সঙ্গে সঙ্গে শর্ট সার্কিট হয়ে গেল, ওখানে ভোল্টেজ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স সুইচের অ্যাক্রসে থাকবে না, পুরো ভোল্টেজ তখন চলে আসছে ফ্যানে, ফ্যান স্টার্টস মুভিং। বোঝা গেল? তার মানে এটা কনক্লুড করা যেতে পারে, actual supply voltage is given in our main switch, through which the voltage are distributed to the different load purpose. Suppose we are making the off the switch, then the total voltages appear across the switch because switch is working as an open circuit. Whenever we switch on, then the switch starts working as a short circuit. Then no voltage will exist across the switch. Total voltage will be delivered across the load. It may be tube light, or it may be bulb, or it may be fan. Clear? হ্যাঁ, yes sir, Okay, Yes, sir. Yes, sir. thank you. yes আচ্ছা sir, আচ্ছা, ঠিক। এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, কিন্তু আমি ছোটবেলায় ভাবতাম যে সত্যি তো সুইচ যখন অফ মানে ভোল্টেজ কোথায় গেল, তাই তো? তাহলে তুমি লক্ষ্য করে দেখবে, যখন দোকানে তুমি সুইচ কিনতে যাবে না, আমার দোকানদার আমাকে কি বোঝায়, দাদা কোনো পাওয়ার লস নেই, সুইচটা অন করলেই দেখবেন খুব ভালো কাজ করছে। তুমি কিন্তু কোয়েশ্চেন করবে সুইচ অন করার জন্য না, তুমি কোয়েশ্চেন করবে কি, দাদা সুইচটা অফ থাকলে পারে কি ঠিকভাবে কাজ করছে, নাকি কোনো কারেন্ট লিকেজ কারেন্ট হচ্ছে? কারেন্ট যদি লিক করে যায় তাহলে কিন্তু প্রবলেম। তার মানে সুইচ কিন্তু স্পেসিফিকেশনটা ডিপেন্ড করে কোনটা গুড কোয়ালিটি সুইচ, কোনটা হেভেলসের ভালো কোয়ালিটির সুইচ, বা কোনটা ফিলিপসের ভালো সুইচ, বা প্রীতমের ভালো সুইচ, ডিপেন্ড করছে ও কি করে কারেন্ট ফ্লো করাচ্ছে, নয় কতটা ভোল্টেজ ও সুন্দরভাবে ব্লক করে রাখতে পেরেছে, তবেই না ভালো সুইচ। যখন সুইচটা অফ থাকবে, পুরো ভোল্টেজ যদি ও ব্লক করে রাখতে পারে, তাহলে কিন্তু কোনো প্রবলেম সমস্যা বাড়িতে হবে না। যদি ওখানে লিকেজ কারেন্ট হয়, অফ করা সত্ত্বেও সামান্য মিলিয়ন পেরে কারেন্ট যদি ফ্লো করে, তাহলেই কিন্তু প্রবলেমটা তৈরি হয়। তার মানে সুইচ, গুড কোয়ালিটি সুইচ কনসেপ্ট ইজ নট, এটা ঠিক নয় যে সুইচটা ভালোভাবে কারেন্ট কন্ডাকশন করাচ্ছে, নয়। কারেন্ট কন্ডাকশন তো সবাই করতে পারে, সুইচ না থাকলেও যদি কন্ডাক্টর থাকতো সেও তো কারেন্ট কন্ডাকশন করাতে পারে। তো কারেন্ট কন্ডাকশন দ্যাট ইজ নট দ্য মানে গুড, দ্যাট ইজ নট ফর দ্য গুড কোয়ালিটি সুইচ। গুড কোয়ালিটি সুইচ স্পেসিফিক্যালি ইউজ করা হয় হাউ মাচ ভোল্টেজ ইট ক্যান ব্লক ডিউরিং অফ পজিশন। অফ হওয়ার সময় ও কতটা ভোল্টেজকে প্রোটেক্ট করে রাখতে পারছে, কোনো লিকেজ কারেন্ট ফ্লো করবে না, কোনো মিলিয়ন পেরে কারেন্ট ফ্লো করবে না, সেটাই বলা হয় গুড কোয়ালিটি সুইচ। বোঝা গেল? Yes, sir. Yes, sir. ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। নাও গো টু দ্য স্লাইড। আমাকে একটু এবার আমার মতো ডেমোনস্ট্রেট করতে দাও, Thank you, sir. আমি আবার স্পেস দেব কোশ্চেন করার জন্য। ওকে, নাও সি, this is the pictorial representation of the simple kind of network which is having a source. This RH represents the internal resistance of the source. এখন কোশ্চেন হতে পারে, স্যার এই রেজিস্ট্যান্সটাকে আপনি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কেন বলছেন? দেখো, তুমি একটা ধরো ব্যাটারি কিনলে ডুরাসেল, উপরে লেখা আছে 5 ভোল্ট। তুমি একটা মাল্টিমিটার নাও, নিয়ে তুমি কখনো টেস্ট করে দেখবে ও কখনো 5 ভোল্ট তোমাকে দেবে না।
Please switch off the speaker. I'm getting some noise. Please. Okay. ধরো তুমি ওই তুমি ব্যাটারিটাকে নিয়ে তুমি যদি একটা মাল্টিমিটার দিয়ে টেস্ট করো, তুমি দেখবে ইউ নেভার ক্যান গেট 5 ভোল্ট এক্স্যাক্টলি। You will get suppose 4.5 volt or suppose 4.8 volt, something like that. তার মানে কি একটা 5 ভোল্ট ব্যাটারি কখনোই কিন্তু 5 ভোল্ট দিচ্ছে না, কিছু ড্রপ হচ্ছে ওই সোর্সের মধ্যেই, ওই ব্যাটারির মধ্যেই। তাহলে ওই ড্রপটা কি জিনিস? দিস ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ আ ইন্টারনাল ড্রপ অফ দ্য ব্যাটারি। এটাকেই বলা হয় আরএস বা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ব্যাটারি। তার মানে আরএস এন্ড আরএল মানে load resistance both are not same. RS means is a small amount of resistance which is inbuilt inside the source, that is RS, and load RL, load resistance is completely defined as the actual what type of load we are using for our domestic purpose. So these two are is completely different. Clear রাখো এই জায়গাটা, হ্যাঁ? Okay. Network means কি? আমরা কি বলি ফ্রেন্ড নেটওয়ার্ক। আমাদের প্রচুর বন্ধু আছে, আমরা নেটওয়ার্কিং করি। কি ইজ আ গুড ডিভাইস ফর দ্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইস, দ্যাট ইজ মোবাইল ফোন। তুমি কাউকে নাম্বার ডায়াল করছি, আমি একটা বন্ধু হ্যালো বললো, আমি রেসপন্স করছি, রাইট? তারপর তুমি হচ্ছে জেনারেটর, তুমি কিন্তু ইলেকট্রিসিটি ডেভেলপ করলে, তুমি তার নাম্বারটাকে ডায়াল করেছো, দেন সেই ডায়াল করার পর তুমি যে হ্যালো কথাটা বলছো, সেই হ্যালোটা পৌঁছাচ্ছে কোথায়? দ্যাট ইজ the opposite end, the friend, তোমার বন্ধুর কাছে, থ্রু আ ওয়্যার। একটা ওয়্যারের সাথে, এখন তো লেটেস্ট টেকনোলজি ইজ আ ওয়্যারলেস টেকনোলজি, তার জন্য আমাদের ক্ষেত্রে এখন ওয়্যার লাগছে না, আমরা ওয়্যারলেস আমরা পাঠাতে পারছি। তার মানে আমি বলতে চাইছি, when we are giving some call to our friend and suppose I'm saying hello, and whenever the hello is just received by your end friend, this is the concept of the network. And obviously your friend will reply, hey তুই কেমন আছিস, hey how are you, hey how is it going, how the class is going on, তোর ক্লাস কেমন চলছে? So this is a complete closed loop system, or which is called a network. যে তুমি যখন হ্যালো বলছো, তার মানে you are the positive end, you are starting the delivering the power, entirely it is received by your another mobile phone which is in hand for your friend responses, how are you, then again it is be coming back to you the yeah. That means what? This is a complete closed loop system at which we can say this is a concept of the network that can be usually possible in the implementation of the electrical network also. পাওয়ার যখন ডেলিভার করে, আমি জানি পজিটিভ টু নেগেটিভ পাওয়ার মুভ করে, তো পজিটিভ থেকে যখন কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করলো, লোডে গেল, লোড থেকে ব্যাক করলো নেগেটিভে, তো এই পুরো কমপ্লিট থিংটাকে বলা হয় নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্ক হচ্ছে, বলে রাখি, there are two types of network normally we are going to analysis. Number one, that is AC network, and number two, that is DC network. Means if we are using the generation end or generating end, the AC supply, then it is AC network. আর যদি আমি এখানে ব্যাটারি বা অন্যান্য কিছু ইউজ করি, সেটাকে বলবো DC network. Okay, so this is a concept of network. Next is energy source. Now it is very well known thing to all of my friends or my students. What is energy source? এক কথাই বলবো, this is a kind of energy converter at which any kind of energy will be converted in the electricity or electric energy, that is energy source. Battery, chemical reaction to electrical energy, generator, mechanical to electrical, fuel cell, that is chemical reaction to electrical, every source that is an energy converter which can convert any other terms of energy in the electricity. Third one, energy converter or load. That is well known thing, that is light, fan, whatever the things we are using for our daily life or for industry purpose, those all are the converter. But here the conversion technique is opposite, not like source. In case of source, other energy is converted to electrical energy, but in case of the energy converter or load, electrical energy is converted to the other energies. That is a concept of electrical load. Now conductor, just I told you before, conductor itself a good metallic device, or good metallic conductor, means through which electrons and holes can easily move. Actually there is a three things
for conductivity. Number 1, insulator. Number 2, that is semiconductor. Number 3, that is conductor. কন্ডাক্টর কি কাজ করে? কন্ডাক্টরটা কি কাজ করে? Yes, I'm explaining. I need some time. I'm সব বলছি তো। So conductor is actually, let it means inside the conductor working. First we should know the 3 things. That is 1, that is insulator. Number 2, that is semiconductor. And number 3, that is conductor. Insulator means by any under circumstances that it is not working as a conductor. কখনই আমি কারেন্ট ফ্লো করাতে পারবো না। উড, প্লাস্টিক, ফাইবার, রাইট, সিরামিক, আমি কখনই এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করতে পারবো না। সো এই ধরনের মেটেরিয়াল গুলোকে বলা হয় ইনসুলেটর, রাইট? নাও সেমিকন্ডাক্টর, very interesting thing. Semiconductor is a particular type of means it has a particular conductivity that depends. এটা ডিপেন্ড করে কোনো কিছুর ওপর। যেমন কি ধরো আমার যখন ইচ্ছা হবে তাকে আমি কন্ডাকশন করাবো, আমার যখন ইচ্ছে হবে না তাকে আমি অ্যাজ অ্যান ইনসুলেটর ইউজ করাবো। তার মানে এটা একটা মিডল পজিশন। ও কখনো কখনো ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ দ্য ইনসুলেটর and somehow it is working as a conductor. তাই তাকে বলা হয় সেমিকন্ডাক্টর। কারণ সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আমরা ইউজ করি। ধরো সিলিকন। সিলিকন, হ্যালো, can you speak Hindi, sir? Sorry, I don't have a grip over the language Hindi. Please, I'm trying to continue in English or Bengali both, but not Okay, sir. So continue in English, sir. No, okay, no Bengali, sir. Continue in English, sir. Okay. Actually, मेरा हिंदी नहीं आता है. Okay, don't mind. Okay. So now I'm talking about a conductor, means semiconductor. Semiconductor means inbuilt we are using some dopant, suppose silicon. Okay, and depending on the particular material, silicon or whatever, germanium, whatever, somehow it is working as a conductor and somehow it is working as an insulator. That is why this is a middle position of the insulator and conductor, and that is why it is widely termed by semiconductor. That is depends on the particular what type of material we are using for this purpose. Last one, now conductor. Gold itself, has a good conductivity. Aluminium having good conductivity. Iron having good conductivity. Copper having best conductivity. Mane inside the free electrons and free holes which can move to the particular direction with very freely and without any disturbance. If the material which is having the electron concentration maximum, মানে যার মধ্যে ইলেকট্রন ডেনসিটি ম্যাক্সিমাম, প্রচুর সংখ্যক ফ্রি ইলেকট্রনস এন্ড হোলস রয়েছে, তার কন্ডাক্টিভিটি হাই। এই জন্য গুড কোয়ালিটি কন্ডাক্টর চুজ করা হয় ডিপেন্ডিং অন দ্য ফ্রি ইলেকট্রনস এন্ড হোলস which is inbuilt inside the particular conductor. So this is all about for the conductor. Actually gold has the high conductivity, but due to the high expensive material gold, that is why we cannot use for the domestic purpose or industry purpose. Whatever the copper itself a high conductivity, but not like gold, but copper is, we can achieve the copper in a reasonable amount from the market. That is why copper is normally used for domestic purpose. Aluminium and so on, there is a several things we are using for the conductor. Okay, next, that is terminal voltage. So here terminal voltage means here it is defined by V, and voltage across the load, that is defined by the ES. Now see, ES and V both will not be same. Because of what? We know there must have some internal resistance inside the source. That means there must have some drop. See, suppose we are using the battery which is having the specification suppose 10 volt, but across the light V we can achieve suppose 9.5 volt. That means terminal voltage and voltage across the conductor, across the source, both are not same thing. দুটো জিনিস সেম নয়। ব্যাটারির অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ ক্রিয়েট হচ্ছে আর সেই ভোল্টেজ যখন ডেলিভার করছে কোনো একটা লোডে, দুটোর কিন্তু স্পেসিফিকেশন সেম হয় না। তাই জন্য মাইন্ড ইট কেয়ারফুলি, voltage across the source
and voltage across the load. Both are not same thing. Terminal voltage here specified by V and voltage across the supply is specified by ES. Okay. Next is alternating current, and last one is direct current, and that is well known thing for you. তোমরা সবাই জানো, আমি জানি. Alternating current means which is having alternation, means positive half cycle and negative half cycle with respect to time. It changes the is alternation, positive negative positive negative. That is why this is an alternating behavior with respect to time. This is called alternating current. And the current which is having no alternation, suppose it will give us a straight line with respect to time, always it provide us a constant magnitude. This is called direct current. So this is the concept of AC and DC. AC means alternation must be there. 0 to 180 degree positive half cycle, again 180 to 360 degree negative half cycle. There is a complete time period which is having the two equal area in case of the positive side and negative side. That is called, this is called the alternating behavior is there. That is called the alternating current. And direct current means which is not having any positive or negative concept, which is always provide us a constant magnitude and direct with respect to time, constant. That is why this is called direct current. Hello. So this is the all about for the very important parameters which is normally used for the electrical network. This is given over here. Any queries, student, please ask me. হ্যালো স্যার, বলছি স্যার অল্টারনেটিভ কারেন্টটা একবার বোঝাবেন? নিশ্চয়ই বোঝাবো। See, স্যার ব্যাটারি কারেন্টটা কি অল্টারনেটিভ? হ্যাঁ, ব্যাটারির কারেন্টটা কি অল্টারনেটিভ? নো, ডাইরেক্ট কারেন্ট, ওটা ডিসি দেয়। See, আমি একটু ড্র করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, See, দেখা যাচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্ট যায়। আমি বলে যাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে, আমি কিছু ড্র করছি, দেখা যাচ্ছে। Is it visible? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। See, this is the concept of alternating current. Positive half cycle is there and negative half cycle is there. And direct current with respect to time domain, it always gives us a straight line. This one. This is concept of direct current, which is having no alternation. In case of alternating current, suppose 0 to pi, which is having the maximum is a positive half cycle, and pi to 2 pi, the negative half cycle, right? That means, and it is not having the particular or fixed value. 0 to this one or pi by 2, the current magnitude is gradually increased, right? Again pi by 2 to pi, the magnitude is gradually decreased. And after crossing pi, again it will start for the negative or cycle here. That means positive half cycle, negative half cycle is there, as well as never it can give us a constant magnitude. Always it is fluctuating, a continuous বাড়ছে বা কমছে, তাই এটাকে বলা হয় alternating current. In case of direct current with respect to time, there is no alternation. Always it gives us a straight line, means constant magnitude. এখানেও যা magnitude, same magnitude is here with respect to another time also. All the cases the magnitudes are same. That is why this is called direct current. This is the difference between the alternating current and direct current. Clear? স্যার এসি কারেন্টের কিছু উদাহরণ দিন না, এক্সাম্পল। আমার বাড়িতে তো এসি কারেন্ট আছে। এসি কারেন্ট না এসি বলো, তাতে এসি কারেন্ট স্কোয়ার হয়ে গেল। আমাদের বাড়িতেই তো এসি আছে। জেনারেটর, দেখো ব্যাপারটা বোঝো। আমি তোমাদের এগুলো সব বলবো, আমাকে একটু টাইম দেবে? সমস্ত এত ভালো লাগবে। দেখো আমরা বাড়িতে যেটা ইউজ করি ওটাকে বলা হয় এসি কারেন্ট। এসি এটা কোত্থেকে পাচ্ছি আমি? ট্রান্সফরমার থেকে। তারপর ট্রান্সফরমারের আউটপুট হচ্ছে এসি। ট্রান্সফরমার পাচ্ছে কোত্থেকে? আবার চলে যাও পাওয়ার প্ল্যান্টে, অল্টারনেটর থেকে। তার মানে একটা অল্টারনেটর ক্রিয়েট এসি, বোঝা গেল? আর ডাইরেক্ট কারেন্ট কোনগুলো? যেগুলো আমরা ইউজ করছি ব্যাটারি বেসড। ধরো আমাদের গাড়ির মধ্যে সব ডিসি, আমরা যে 2 হুইলার বা 4 হুইলার ইউজ করি ওর মধ্যে কিন্তু সমস্ত ডিসি, সব ব্যাটারি বেসড। তাহলে ব্যাটারি বেসড মেকানিজম প্রোভাইড ইউ দ্য ডিসি, and
apart from battery, whatever we are using, generator, alternator, induction motor, whatever, these all are develops the AC. আমি সব এক্সাম্পল ধরে ধরে শেখাচ্ছি আমি, ওকে? স্যার প্লিজ। নাও দিস ইজ দ্য, বলো 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 কি কোশ্চেন বলো। স্যার টার্মিনাল ভোল্টেজটা আরেকবার সংক্ষেপে বলুন ওটা। আচ্ছা, সি this is called terminal voltage which appears across load, right? And this is called supply voltage which appears across supply. We know in case of the supply voltage there must have a resistance RS inbuilt, RS থাকে, and the supply voltage specification suppose given 10 volt, right? And suppose the load will achieve the voltage suppose 9 volt, okay? That means this ES and V never can be same. That is why I asked you, or I told you, the supply voltage and voltage across the load both are not same. Supply voltage is ES and terminal voltage means which the voltage appear across the load, that is called terminal voltage, right? বোঝা গেছে? Yes, yes. Now see, the series, আচ্ছা এবার ভালো করে শুনে দাও, সিরিজ প্যারালাল means connections or configurations, এটা তোমরা 9 10 এ পড়াশোনা করেছো, আমি এটা ডিটেইলস কিছু বলতে চাইছি না। কি রয়েছে, just we are using a series connection which is constructed by the two resistance, suppose R1 and R2, source is there E, and the circuit current which is delivered from the source, that is I, and voltage across the R1 suppose V1 and voltage across R2 suppose V2. So according to this particular figure we can write V1 equal to I into R1. We all know, আমরা জানি, as per the Ohm's law, V equal to IR, that is why V1 that is equal to I into R1, right? I into R1, I means what? V by R. Here the supply voltage is E, right? This is why, that is why this is E, and R. R means the total resistance of the network. Here the total resistance is 2, R1 plus R2, as they are connected in series. That is why we can write V by R1 plus R2 into R1. So this is the voltage across the particular voltage appeared R1 V1. Similarly, in case of V2, we can write I into R2. I means again V by R. Here the V equal to E, and R means total resistance R1 R2, that is why R1 plus R2 and into R2. So this is the voltage equation for R2. Similarly, we can see the next diagram where the both resistance R1 and R2 is connected across the voltage source or parallel circuit. And we know when the parallel circuit we are using, then current should be splitted by the two components I1 and I2. Here the original current is I, which is delivered from the supply, that is splitted by the two components I1 and I2. One component is flowing across R1 and the different one is flowing across R2. So from this circuit we can write the expression I1 equal to V by R1 and I2 equal to V by R2. That means from this slide we can conclude the one thing, ki bolo to? In case of series network, always currents are same, voltage will differ. In case of parallel network, voltage will be same but current will change. That is why in the first diagram current are same but the voltage is V1 and V2. In the second diagram current are changed, I1 and I2, the two components, but potential difference across R1 and R2, that is same for supply voltage. That means we can calculate সিরিজ নেটওয়ার্কে কাজ করব, আমাদের মনে রাখতে হবে কারেন্ট সেম থাকবে, ভোল্টেজ চেঞ্জ হবে। যখন প্যারালাল নেটওয়ার্কে কাজ করব তখন মনে রাখতে হবে ভোল্টেজটা সেম থাকবে কিন্তু কারেন্ট চেঞ্জ হবে। সো দিস ইজ দ্য অল অ্যাবাউট ফর দ্য এক্সপ্রেশনস ফর দ্য সিরিজ কানেকশন এন্ড প্যারালাল কানেকশন। ক্লিয়ার? বোঝা গেল?
Yes, sir. নাও তোমাদের যে কোয়েরিজ ছিল ডাইরেক্ট কারেন্ট এন্ড অল্টারনেটিং কারেন্ট, কার জন্য কোয়েশ্চেনটা ছিল ভালো করে দেখো। সি, this is the two waveforms. This is the pictorial representation of the direct current and alternating current as given over here. See, direct current means is a concept of battery. That is why we have given this is the actual is circuital representation of the battery, and this is the AC source. That is why is we can use this is the actual sign. Okay, this is the direct current. Simple, we are using two resistance over here. আমরা দুটো রেজিস্ট্যান্স এখানে ইউজ করেছি, এন্ড এই রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে সাপোজ ধরো আমি দুটো কারেন্ট বা ভোল্টেজকে আমি দেখতে চাইছি। দেখো, ইন কেস অফ ডাইরেক্ট কারেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু টাইমের রেসপেক্টে ইট নেভার চেঞ্জ ইজ ম্যাগনিটিউড, একদম কনস্ট্যান্ট ম্যাগনিটিউড দিয়ে গেছে। যদি এটা 5 ভোল্ট হয় 5555 কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু টাইম দিয়ে গেছে, তাই এটাকে বলা ডাইরেক্ট কারেন্ট, যেটা নরমালি ডেভেলপ করে ব্যাটারি টাইপ সোর্স। নেক্সট ওয়ান ইজ অল্টারনেটিং কারেন্ট। কেন? একটু আগেই বলেছি অল্টারনেশন নেচার রয়েছে ওর, কারণ ইন কেস অফ এসি স্টার্ট ফ্রম 0 at the point of pi/2 it will reach the maximum magnitude, and again at the point of pi or 180 degree it again reach 0, and at the point of the next part, that is suppose 2pi/2, it will reach maximum, again 2pi, it is form a complete cycle. The total time duration, this one from 0 to this point, this is called the complete cycle. So see, in this complete cycle the magnitude is not fixed. DC এর ক্ষেত্রে দেখো ম্যাগনিটিউডটা কনস্ট্যান্ট দিচ্ছে, এই ক্ষেত্রে ম্যাগনিটিউড ইজ কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জিং, কখনো বাড়ছে পিক ভ্যালু যাচ্ছে, আবার পিক ভ্যালু থেকে কমতে কমতে কমছে, আবার 0 থেকে নেগেটিভ পিক, নেগেটিভ থেকে আবার 0। তার মানে ইটসেলফ আ ফ্লাকচুয়েটিং ইন নেচার। We can never predict in case of the AC signal at which it can provide a constant magnitude, ও কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে। and alternation behavior, কেন? পজিটিভ হাফ সাইকেল, নেগেটিভ হাফ সাইকেল, পজিটিভ নেগেটিভ, এই করসপন্ডিংলি ও আস্তে আস্তে করে এগোচ্ছে, তাই এটাকে বলা হয় অল্টারনেটিং কারেন্ট। So this is the basic difference for the direct current and alternating current. আমাদের মধ্যে প্রচুর কোয়েরিজ রয়ে গেল যে আমরা ফিজিক্যালি আমি ফিল করব নেক্সট দিন থেকে যে আমি বাড়িতে কি ধরনের লোড ইউজ করি, কোনটাকে রেজিস্টিভ লোড বলা হয়, কোনটাকে ইন্ডাকটিভ লোড বলা হয়, কোনটাকে ক্যাপাসিটিভ লোড বলা হয়। এভরিথিং আই উইল ডিসকাস ইন ডিটেইলস ফ্রম দ্য নেক্সট ক্লাস অনওয়ার্ড। বি পেশেন্স, চিন্তা করো না, আমি প্রত্যেকটা এক্সাম্পল ধরে ধরে তোমাদেরকে শেখাবো, তোমাদের কারোর কোনো রকম প্রবলেম হবে না, বাস আমার কথা শুনে একটু ক্লাসটা করতে হবে। ওকে, আচ্ছা আজকে তো আমাদের টাইম হয়ে গেল, 2 মিনিট টাইম আছে, একটু তোমাদের সাথে গল্প করাও হলো না। একদম স্যার। আচ্ছা আমি বলো। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছি আমি কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট, বাট আজকে যে কটা ক্লাস আছে যেমন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা আছে, তারপরে আরো বাদ বাকি যে দুটো ক্লাস আছে এটা কি কম্পিউটার সায়েন্সের ক্লাস? আমি সেটাই বুঝতে পারছি না এখন। দেখো একটা কথা বলি, ফার্স্ট ইয়ারে কিছু কমন সাবজেক্টস থাকে। ফার্স্ট ইয়ারে মানে কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল স্পেসিফিক যখন তোমরা পড়তে চাইছো, ওটা অ্যাকচুয়ালি একটা সেমিস্টারের পর থেকে তোমরা পারবে। ফার্স্ট ইয়ারে কিছু কমন সাবজেক্টের মধ্যে তোমাদের ফিজিক্স পড়তে হতে পারে, কেমিস্ট্রি পড়তে হতে পারে, বা একটু মেকানিক্যাল পড়তে হতে পারে, বা একটু ইলেকট্রিক্যাল পড়তে হতে পারে। কিন্তু আজকে তোমার কোয়েশ্চেন অনুযায়ী যে ধরনের সাবজেক্ট গুলো আছে, এরপরে সাবজেক্টটা তুমি নিজে নিজেই পড়তে পারবে। এরপরে একটা কিশোর স্যার ক্লাস নেবেন, উনি কম্পিউটার সায়েন্সেরই, উনি প্রিন্সিপাল তোমাদের কলেজে, রিনাউন্ড পারসন, ইভেন উনি কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের একদম ওয়ান অফ দা বেস্ট ফ্যাকাল্টি, তোমাদেরকে এরপরেই ক্লাস নেবেন। কিন্তু তার কি সাবজেক্ট পড়ানোর কথা সেটা আমার জানার কথা নয়, সেটা স্যারই ঢুকে তোমাদের নেক্সট ক্লাসেই পড়াবেন, ঠিক আছে? ডেইলি ক্লাসগুলো হচ্ছে, ডেইলি ক্লাসগুলো হবে, তাই তো? ক্লাস কোনো অফ করা চলবে না, এখন ডেইলি ক্লাস করো, কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারদের কিছু সাবজেক্টস কমন থাকে, বুঝতে পারছো? সেই জন্যই এখন কিছু কমন সাবজেক্ট পড়তে হবে, প্লাস তোমাদের সাবজেক্টও আছে। এবং এরকম নয় যখন কিশোর স্যার ক্লাস নেবেন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে, সেটা অন্য কেউ ক্লাস করবে না, ওটাও কিন্তু তোমাদের কমন পেপার, সেটা হয়তো ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স কে বা মেকানিক্যাল কে করতে হতে পারে, ঠিক আছে? ওকে ওকে। এই তোমাদের কেমন লাগলো বলো? প্রথম দিন তোমাদের সাথে দেখাও, দেখতেও পাচ্ছি না। স্যার খুব ভালো লাগলো, স্যার খুব ভালো লাগলো ক্লাস করে। ভালো লেগেছে? হ্যাঁ স্যার ভালো লেগেছে স্যার।
খুব মন ভালো লেগেছে হ্যাঁ স্যার খুব মন দিয়ে ক্লাস করো, দেখবে এত সুন্দর লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো স্যার বলছি হ্যাঁ স্যার সিরিজের একজন করে বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ বলে নিবি, আমি বলছি পরে, বলছি বলো। আচ্ছা স্যার বলছি সিরিজের প্যারালাল কানেকশনের যে ওই ইকুয়েশনটা দেখালেন, ওই সিরিজ কানেকশনের ইকুয়েশনটা আরেকবার দেখুন। আমি নেক্সট দিন দেখাবো আবার, কিন্তু এখন তো কিশোর স্যারের ক্লাস আর 1 মিনিট বাকি রয়েছে, স্যার ক্লাস পেয়ে যাবেন তুমি। আমি নেক্সট দিন তোমাদের যা যা কোয়ারিজ দেখবে, ব্যাপারটা হচ্ছে জানো এখনকার দিনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলে পারে একটা কথা বলে রাখি, পুরো স্পেসিফিক ডোমেইনে কিন্তু ফিক্স রাখবে না নিজেকে। এখন যখন মানে when after completion your third year, when you will be get suppose appeared from any campus interview, কম্পিউটার ক্লাস হবে। ঠিক আছে আমি তাহলে লিভ করে যাচ্ছি, আমি নেক্সট দিন তোমার সাথে আবার আসবো নেক্সট হ্যালো হ্যালো স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার বলছি আমরা যে বইগুলো যে পেয়েছি, তো ওই বইগুলোর মধ্যে কোনগুলো পড়তে হবে আর কোনগুলো পড়তে হবে না একটু বলে দিলে গুলো ভালো হতো। আমার পার্টের জন্য কাউকে কোনো বই তুলতে হবে না, আমি নিজেই বই লেখার প্ল্যান করছি, সেই বইয়ের র কপি আমার কাছে আছে, আমি সমস্ত নোটস হ্যান্ড রিটেন নোটস তোমাদেরকে দিয়ে দেব, লেকচার ডেলিভারি ভিডিওস দিয়ে দেব, এভরিথিং কলেজ উইল প্রোভাইড অ্যাকর্ডিংলি এন্ড টাইম টু টাইম। জাস্ট বি পেশেন্স, যেখানে তোমরা ভর্তি হচ্ছ এই কলেজে সবচেয়ে ভালো পড়াশোনা হয়, শুধু পড়াশোনাটা করো, তোমরা সব টাইম টু টাইম পাবে, প্লিজ ট্রাস্ট মি। বাস সাম টাইম, তোমরা এখনই যদি এত জিনিস মানে চাইছো, তো আমাদেরকে তো টাইম দিতে হবে একটুখানি, তোমাদের সবার ভালো হবে, আমরা আছি তোমাদের পাশে, আমরা অ্যাজ এ মেন্টর আপ টু তোমাদের চাকরি পাওয়া অব্দি, জব পাওয়া অব্দি তোমাদের পাশে আমরা আছি। যে কোনো ধরনের নলেজের যখন যা ঘাটতি হবে, নেক্সট দিন থেকে আমি পার্সোনালি তোমাদেরকে ফোন নাম্বার শেয়ার করব, রাত্রি 12টা অব্দি আমি স্টুডেন্ট ইন্টারঅ্যাক্ট করি, কারো যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় রাত্রি 12টার সময় আমি কল করে তার সাথে আমি ক্লিয়ার করি। সুতরাং এই ধরনের মানে কোঅপারেশন তোমরা পাবে, বাট আমি কিন্তু তোমাদের কাছে সেই কোঅপারেশনটা আশা করছি। ক্লাসের সময় সবাই জয়েন করবে, মন দিয়ে ক্লাসটা শুনবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, অল দ্য বেস্ট, সবার ভালো হবে, থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।